Good morning. Let's start. Today we are going to discuss some problems. This is tutorial hour for you. The first, write on the question. State Dirac's theorem for Hamiltonicity. State Dirac's theorem for Hamiltonicity and why it is not a necessary condition for a single graph to have Hamiltonian circuit. State Dirac's theorem for Hamiltonicity and why it is not a necessary condition for a single graph to have a Hamiltonian circuit. Okay, then what do you mean by Dirac's theorem? What is it? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു conditions? എന്തായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ? Dirac's theoremത്തിന്റെ conditions എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? വെർട്ടിസസ് 3-ൽ കൂടുതലാവണം. Okay, a graph is number of vertices greater than or equal to 3 and then second condition എന്താ? Degree of n/2. every vertices have greater than or equal to n by 2 has a Hamiltonian circuit. Okay. Then next part എന്താ? Why it is not a necessary condition for a single graph to have a Hamiltonian circuit. So ഈ ഒരു കേസിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാം. ഫസ്റ്റ് എന്താ? ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാം. A, B, C, T. So here graph G with 4 vertices. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഡയറാക്സ് തിയറത്തിൻ്റെത്? ഒന്ന് റിപ്ലൈ തന്നെ. Okay, the number of vertices greater than or equal to 3 ആണ്. And second condition, degree of every vertex have greater than or equal to n by 2 അല്ലേ? അപ്പോൾ degree of A എന്താ ഇവിടെ? 2, which is greater than or equal to 4 by 2, right? Then degree of B, 2, greater than or equal to 4 by 2. Then
degree of C equal to 2, which is greater than or equal to 4 by 2, and degree of D equal to 2, greater than or equal to 4 by 2. So these two conditions are satisfied here, and it has a Hamiltonian circuit. Say the Hamiltonian circuit: A, B, C, D, A, B, A, B, D, C, A. Okay. Okay ആണോ? മിസ് ഓക്കെ. Then second, വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. A, B, C, D, E. Then first condition ഇവിടെ satisfy ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Here number of vertices equal to 4. 5. 5, which is greater than or equal to 3. And the next, degree of A. Degree of A എന്താണ് ഇവിടെ? 3 അല്ലേ? So which is greater than or equal to 5 by 2 ആണോ? Okay. The next, degree of B, which is equal to 3, greater than or equal to 5 by 2. The next one, degree of E, which is equal to 4. Degree of E, 4. greater than or equal to 5 by 2. The next one, degree of C, which is equal to 2. So condition satisfy ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. Then degree of D equal to 2. Here also not satisfied this condition. Okay. But ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? സി ഇ ഡി ബി എ സി, സി ഇ ഇ ഡി ഡി ബി ഡി എ സി. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് this graph has a Hamiltonian circuit. Okay, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിന് എന്ത് പറയാം? This condition is not a necessary condition, it is a sufficient condition. അതായത് ഒരു ഗ്രാഫിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് കിട്ടും. ബട്ട് എല്ലാ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ടിൽ എന്താണ്, ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഓക്കെ ആണോ? ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോ? നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്. These two conditions are not a necessary condition to have Hamiltonian.
The next question, write down the question. Define Hamiltonian circuit. Define Hamiltonian circuit. Give an example. What general class of a graph is guaranteed to have a Hamiltonian circuit? What general class of graph is guaranteed to have a Hamiltonian circuit? Also draw a graph that has Hamiltonian path but not a Hamiltonian circuit. Also draw a graph that has a Hamiltonian path but not a Hamiltonian circuit. Okay, then what do you mean by Hamiltonian circuit? What do you mean by Hamiltonian circuit? Closed work അതിന്റെ vertices എല്ലാം exactly once cover ചെയ്യും. Okay, the closed work that covers every vertices of a graph exactly once except terminal vertices. Okay, പെട്ടെന്ന് definition എഴുതിക്കോ. Hamiltonian circuit is a closed work that covers every vertices of a graph exactly once except terminal vertices. The next, give an example. For example, പറയാം. So here G. ഇവിടെ ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് പറഞ്ഞേ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാഫിൽ. ഏതാണ് ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട്? A, E1, B, E3. A, E1, B, E3. C, E4. E4. D, E5, A. E5, A. Okay. Then, second word in the what general class of a graph is guaranteed to have a Hamiltonian circuit? ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും. ഏതാണ് ആ ടൈപ്പ്? ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. Complete graph with number of vertices greater than or equal to 3. A complete graph with number of vertices greater than or equal to 3. Okay. എപ്പോഴും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫിൽ വെർട്ടിസസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 3 ഉള്ള എല്ലാ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫിൽ എന്താ നമുക്ക് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. The next, third part. Draw a graph that has a Hamiltonian path but not a Hamiltonian circuit. ഒരു എഡ്ജ് വാങ്ങിയാൽ പോരാ? Okay. So ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാഫിന് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ പാത്ത് പറഞ്ഞേ. ഇത് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ പാത്ത് എ E1 നിങ്ങൾക്ക് വെർട്ടിസസും എഡ്ജ് വെച്ചിട്ടും റെപ്രസെന്റ് കേട്ടോ. എ E1, B, E2, C, E3, D. ഇത് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ പാത്ത് ആണ്. ഇവിടെ ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ.
The next question, write down the question. State traveling salesman problem. State traveling salesman problem and how TSP solution is related with Hamiltonian circuits. How TSP traveling salesman problem solution is related with the Hamiltonian circuits. Then, എന്തൊരു traveling salesman problem? എന്തായിരുന്നു ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ്മാൻ പ്രോബ്ലം? എങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ? A salesman is required to visit the number of cities during a trip. The what order should he travel so as to visit every city exactly once and return home with the minimum mileage traveled? സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം. A salesman is required to visit the number of cities during a trip. And what order should he travel? And what order should he travel so as to visit every city exactly once? Every city exactly once and return the home with the minimum mileage traveled. Okay, then ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയത്? അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് എന്ത് വേണം? ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിനെ ഗ്രാഫിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഗ്രാഫിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടിസസ് എന്താണ് ആൻഡ് എഡ്ജസ് എന്താണ് ഇവിടെ? വേർട്ടിസസ് സിറ്റീസ് ആണ്. ദെൻ എഡ്ജ് എന്താ? ട്രാവൽ ചെയ്ത പാത്ത്. Vertices, cities and edges, റോഡ് അല്ലേ? രണ്ട് സിറ്റീസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റോഡ്. സോ ഹിയർ ഒരു സിറ്റിന്ന് വേറൊരു സിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കും? വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും. വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ്. എന്താണ് വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്? എല്ലാ എഡ്ജിനെയും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഒരു നമ്പർ, ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ വേറൊന്നും കൂടി അസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സിറ്റീസും അതർ സിറ്റീസ് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ബൈ റോഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കും? കംപ്ലീറ്റ് വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും എന്ത് സിനാരിയോ എന്ന് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ പ്രോബ്ലവും ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റഡ്? ആ ഗ്രാഫ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട്. ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം? ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ്മാൻ പ്രോബ്ലം ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ടും തമ്മിൽ എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം? ആക്ച്വലി നമ്മളിവിടെ എന്താ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട്സ് അല്ലേ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു സിറ്റിന്ന് ഒരു ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, എല്ലാ സിറ്റീസും എക്സാക്ട്ലി വൺസ് കവർ ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതെന്താ ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് അല്ലേ?
ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫിന് എന്താണ്, ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫില് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് എത്രയാണ്? എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ? n-1 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് വിത്ത് n വെർട്ടീസസ്, ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് ഈസ് n-1 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ 2. ഈ ഒരു ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ്മാന്റെ പ്രോബ്ലം ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് സെയിം ആണ്. ആക്ച്വലി അവിടെ എന്താണ്, ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ സിനാരിയോ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് കിട്ടി. ഇനി ആ കംപ്ലീറ്റ് വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫിന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻസ് സർക്യൂട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. അതായത് n-1 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ 2, അത്രയും ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. ദെൻ എല്ലാ സർക്യൂട്ടിന് എന്താ, ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഏത് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ടിനാണോ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ, അതായിരിക്കും എന്ത്, ഈ പെർട്ടിക്കുലർ TSPയുടെ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ ആണോ? വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ എങ്ങനെയായിരുന്നു TSPയും ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ടും റിലേറ്റഡ് ചെയ്തത്? TSP സൊല്യൂഷനും ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ടും എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫില് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകും. അതായത് ആ സിനാരിയോനെ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിലേക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ്. ആക്ച്വലി ആ ഒരു സെയിൽസ്മാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന പാത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്, ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് ആണ്. നിങ്ങൾ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. ദെൻ ഏത് സർക്യൂട്ടിനാണ് മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായിരിക്കും എന്ത്, സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഋഷികേശ്, ഋഷിൻ, ഋത്തിക്, രോഹിത്, പ്രിൻസ്. Okay. The next one, write down the question. Define the following with example. Define the following with example. The first one, isomorphic digraphs. Isomorphic digraphs. And the second one, the complete symmetric digraph. Isomorphic digraphs. Second one, complete symmetric digraph. പറഞ്ഞോ എന്താണ് ഐസോമോർഫിക് ഡയഗ്രാഫ്? എന്താ ഐസോമോർഫിക് ഡയഗ്രാഫ്? രണ്ട് ഗ്രാഫ് ഐസോമോർഫിക് ആകാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? Same number of vertices. Same number of vertices. Same edges. Same number of edges. Same series of. Degree sequence equal ആകണം. Then അതാണ് നോർമൽ ഒരു അൺഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫിന്റെ കേസിൽ. ഇവിടെ എന്താണ് ഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ്? ഡയറക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ അത്. ഓക്കെ ഫൈൻ. Number of vertices same ആയിരിക്കണം. Then same number of edges. Degree sequence equal ആയിരിക്കണം. Then corresponding
എഡ്ജസിന്റെ എന്താ ഡയറക്ഷനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അല്ലെ. ഇത്രയും 4 കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കും? ഐസോമോർഫിക് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ആണോ? സോ ഈ ഗ്രാഫിന്റെ കേസിൽ G1 and G2 ആർ ഐസോമോർഫിക് ഡയഗ്രാഫ്സ്. എല്ലാ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് സിമെട്രിക് ഡയഗ്രാഫ്. എന്താ കംപ്ലീറ്റ് സിമെട്രിക് ഡയഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്? കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ എ ബി എന്നുള്ള എഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി എന്നുള്ള എഡ്ജ് ഉണ്ടാവണം. Okay, that is, a graph is said to be complete symmetric graph. There exists a directed edge between every pair of vertices. Okay, so ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സിമെട്രിക് ഡയഗ്രാഫ് ആണോ? അല്ല. Okay. Is this complete symmetric graph? Okay. പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ. The next question, what is the necessary and sufficient condition for a graph to be Euler? What is the necessary and sufficient condition for a graph to be Euler? Also prove it. ഏതാണ് നെസസറി ആൻഡ് സഫിഷ്യന്റ് കണ്ടീഷൻ? ഒരു ഗ്രാഫ് യൂളർ ആവാനുള്ള നെസസറി ആൻഡ് സഫിഷ്യന്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? എല്ലാ വെർട്ടിസസിന്റെയും ഡിഗ്രി ഈവൻ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. Degree of every vertices should be even. Okay, so നിങ്ങൾ കണ്ടീഷൻ എഴുതുക, then ആ തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യുക. ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഡിസ്കസ് ചെയ്യണോ ഇതിന്റെ പ്രൂഫ്? വേണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ തിയറി എഴുതുക, then പ്രൂഫ് എഴുതുക. The next question, from the given graph, draw the following. The first one, walk of length 6. And the second question, is this an Euler graph? Give reason.
Is this an Euler graph? Give reason. And third one, is there any Hamiltonian path for this graph? Give reason. Is there any Hamiltonian path for this graph? Give reason. പെട്ടെന്ന് ഗ്രാഫ് ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. Okay. The first question, walk of length 6. പറഞ്ഞ ഒരു walk പറഞ്ഞേ. Length 6 ആയ walk പറ. എന്താ length of walk എന്ന് പറയുന്നത്? Number of edges. Number of edges in that walk, right? So ഇവിടെ ഒരു walk പറഞ്ഞേ. Length 6 ആയ ഒരു walk. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തേ. പെട്ടെന്ന് പറയും. വോക്കാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോസ്ഡ് വോക്ക് പറയാം, ഓപ്പൺ വോക്ക് പറയാം, കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് ലെങ്ത് 6 ആയിരിക്കണം. ഇതൊരു വോക്കല്ലേ? എ ഇ ബി എഫ് ഡി എ സി. അല്ലേ? ഇതൊരു വോക്കല്ലേ? ഓക്കെ. A 3 E 5 B 6 F 8 D 2 A 1 C. ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് എത്രയാണ്? 1 2 3 4 5 6. ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ? Okay. Then second question, is this an Euler graph? Give reason. The Euler graph ആണോ? പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ. എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ഗ്രാഫ് യൂളർ ആണെന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം? ഡിഗ്രി നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ. ഇവിടെ എല്ലാ ഡിഗ്രിയും ഈവൺ ആണോ? എല്ലാ വെർട്ടീസിന്റെ ഡിഗ്രി ഈവൺ ആണോ? അല്ല. ഡി അല്ലേ? ഡിയുടെ ഡിഗ്രി എന്താ? ഓഡ് ആണ്. ദെൻ ഓൾസോ ബിയുടെ ഡിഗ്രി ഓഡ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയാം? ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ Euler graph. റീസൺ എന്താ പറയും? Here some degree of vertices is odd. ഏതൊക്കെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക? ഡി ആൻഡ് ബി.
Then third one. Is there any Hamiltonian path for this graph? Is there any Hamiltonian path for this graph? ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ പാത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടോന്ന്. C A D E B F ഹാമിൽട്ടോണിയൻ പാത്ത് അല്ലേ? C A D E B F എല്ലാ വേർട്ടീസസും കവർ ചെയ്യുന്നില്ലേ? എക്സാക്ട്ലി വൺസ് കവർ ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഹലോ, ഇതെന്താ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ പാത്താണ്. ഹാമിൽട്ടോണിയൻ പാത്ത് എഴുതുക, പറയാ എല്ലാ വേർട്ടീസസും എക്സാക്ട്ലി വൺസ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ആണോ? ടൈമായി. എല്ലാ പ്രോബ്ലവും ഓക്കെ ആണോ? എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ?